کلام پاک کی ایک آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل فنا ہو گیا، اور باطل کو کیونکہ فنا ہی ہونا ہے۔ حق کہتے ہیں سچ کو، سچائی کو، ستے کو، اور باطل جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ اسی طرح اگر جاوید کے معنی ہم دیکھیں اردو زبان میں یا آسان شبدوں میں، اس کے معنی ہیں دائمی، دائمی مطلب ہمیشہ قائم رہنے والا، اور اختر کے معنی ہیں چمکتا ستارہ، سٹار، ایک خوش قسمت۔ اور جاوید اختر جب ملا کر کے بنتا ہے تو یہ بنتا ہے ایک چمکتا ہوا ستارہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ لیکن جو لیریسسٹ جاوید اختر ہیں وہ بھی کوئی ہمیشہ قائم نہیں رہنے والے، نہ ہم رہنے والے، ہم سے پہلے جو آئے وہ جا چکے، ہمارے جو بعد آنے والے ہیں وہ بھی آگے آنے والے وقت میں کبھی نہیں قائم رہنے والے۔ قائم صرف ایک ذات رہنے والی ہے، وہ ہے اللہ، ایشور۔ اگر اللہ کی موجودگی کو، اللہ کی ہونے کو ہی کوئی انکار کرے تو یہ اس کی اپنی سمجھ ہے۔ تھیسٹ اور اتھیسٹ یعنی ایشور کو، اللہ کو، بھگوان کو ماننا ایک الگ بات، اور نہ ماننا وہ بالکل الگ بات، ایک الگ ہی سوچ اور ایک الگ ہی سمجھ کا وہ معاملہ۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ، خدا کی موجودگی ہے، کیا اس کا وجود ہے؟ اس ٹاپک پر جس طرح سے کل ہم نے پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ڈیبیٹ ہوا مفتی شمائل ندوی کے اور جاوید اختر کے بیچ میں، اس کے بعد جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کوئی ترک، کوئی ایک ویلڈ ریزن، کوئی ایک ایویڈنس جس کو لے کر کے یہ کہا جا سکتا کہ جاوید اختر صاحب بہت ہی شاندار بحث میں انہوں نے حصہ لیا، اور خدا کی موجودگی، اس کے اظہار کو، اللہ کے ہونے پر کسی قسم کا جس کو یقین نہ ہو، وہ کل جاوید اختر نے دکھایا، لیکن دلیل کچھ پیش نہیں کر پائے۔ پوری ملت اسلامیہ کا جس طرح سے کل سر اونچا ہوا اس ڈیبیٹ کو سننے اور دیکھنے کے بعد میں، جس طرح سے اس ڈیبیٹ کے لیے یہ بہت شور مچ رہا تھا کہ جاوید اختر آئیں گے، وہ تمام ترک پیش کریں گے کہ خدا کی موجودگی ہے ہی نہیں، اس کے اوپر ان کو ثابت کرنا تھا، لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ یہ اللہ عز و جل کا وہ کرم تھا کہ جس وقت میں مفتی شمائل ندوی نے کھلے طور پر ان ترکوں کو رکھا، ان باتوں کو، ان ایویڈنسز کو رکھا، زندگی کہاں سے شروع ہو کر کے کہاں ختم اور اس کے بعد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے مفتی اعظم کے پوتے خود جاوید اختر، جن کا نام جاوید اور اختر جو ایک مسلم نام ہے، آج اگر وہ خدا کے ہونے سے انکار کریں تو یہ ان کی اپنی سمجھ ہے۔ ان کے بیٹے فرحان اختر، انہوں نے بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ ان کو بھی کوئی یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ ان کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ کانسٹیٹیوشن کلب میں اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے مجھے بھی دعوت نامہ آیا تھا، میرے سے بھی کہا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا، اپنی پرائر انگیجمنٹس کی وجہ سے۔ میرے سہیوگی شمس تبریز قاسمی نے اپنے چینل ملت ٹائمز پر جو انٹرویو کیا ہے مفتی شمائل ندوی کا، میں چاہتا ہوں ایک بار آپ اس کو ہندوستان لائیو پلیٹ فارم پر بھی ضرور دیکھیے اور سنیے۔ نوری فرائی چاٹ مسالہ بنا دے ہر ڈش کو اور بھی ذائقے بھرا۔ دیکھو ڈشز میں کتنا نور ہے۔ ہر انسان کو خدا کو ماننے یا نہ ماننے کا اپنا اپنا حق ہے، سب کے دھرم ہیں، سب کی جاتیاں ہیں، ان سب کو اپنے اپنے، اس بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں ہر شخص کو اپنے حساب سے اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا پورا پورا اختیار، اور سب کو اپنے پورے رائٹس دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی شمائل ندوی نے جس طرح سے کل ایک ایک حقائق اور دلائل کو پیش کیا، اس سے وہ بات ظاہر ہوئی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پنجاب کے شاہی امام مولانا عثمان لدھیانوی نے بہت خوب بات اس ڈیبیٹ کے ہونے کے بعد کہی ہے، کچھ لوگوں نے سنا، کچھ نے نہیں سنا۔ سب سے پہلے تو آپ وہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی یہ لائیو صرف ہمارے بھائی ملت اسلامیہ کے ہونہار بیٹے مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ کلکتہ کے اس بیٹے نے آج لائیو ڈیبیٹ کے دوران خدا کو نہ ماننے والے جاوید اختر کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ جس انداز سے، جس علم کے ساتھ اور جس حکمت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے آپ نے آج یہ ڈیبیٹ میں جیت حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ آج کی فتح صرف آپ ہی کی فتح نہیں ہے، پوری دنیا کے ان کئی سو عرب لوگوں کی جو خدا کی ذات پر
यकीन रखते हैं, खा वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, उन सब की फतेह। और जावेद अख्तर साहब को जो अचानक उनकी इंडस्ट्री की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता इज्जत मिली थी, जिसके बाद वो, मेरा अंदाजा ये है कि फतूर में आने के बाद ये भी भूल गए कि खुदा की ज़ात के ऊपर यकीन किस तरह रखना चाहिए। लेकिन आज आपने उनकी जो कम इल्मी है उसको भी लोगों के सामने उजागर कर दिया, और उनके पास इल्म का कोई ज़ख़ीरा नहीं है, ये बात भी आवाम के सामने आ गई। क्योंकि जो बंदा अपना नहीं है वो किसी और का क्या होगा। लेकिन आज की इस डिबेट ने, मुफ्ती शमाइल अहमद साहब ने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, उससे इंसानियत का सर बुलंद हुआ है, और खुदा की ज़ात जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और खुदा को मानने वाले तमाम बंदे आज मुफ्ती शमाइल अहमद को मुबारकबाद पेश करते हैं। शम्स तबरेज़ कासमी ने इंटरव्यू किया है मुफ्ती शमाइल नदवी का, मैं चाहता हूँ एक बार आप उसको हिंदुस्तान लाइव प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर देखिए और सुनिए। करो में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। इस जुल्म और ज्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू से ही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं देंगे। बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो नहीं पाई। उसकी वजह यह है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा, और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल नक़्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है, जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूं ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है वो वही बातें करेंगे, और मैं समझता हूँ कि बातें पुरानी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्गुमेंट कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासिर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक मीटिंग बार बैठ जाएं, ताकि चूंकि फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा अभी तो पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और आज जो है उनके मुतालिक मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, तो फ़ौरन कंट्रोल किया। बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहीन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहीन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़, जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज्म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज्म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। तो वहीन फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह जिम्मेदार है, खुदा जिम्मेदार है?
میں نے یہ چیز اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں پہلے ہی کہی تھی کہ اگلے 2 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں گے جناب جاوید اختر صاحب صرف اور صرف ایموشنل آرگیومنٹ دیں گے, لاجیکل آرگیومنٹ نہیں دیں گے. جب انسان کے پاس کوئی لاجک آرگیومنٹ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے ایموشنس کو بھڑکانا چاہتا ہے اور اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے. تو یہ حربہ نیا نہیں ہے, ہمیشہ سے رہا ہے اور میں اس کے لیے پریپیئرڈ تھا.